میرے بندے کو میری رحمت سے جنت دے دو. وہ بندہ کہے گا اللہ گل تو ٹھیک ہے لیکن 500 سال میں بھی تو گناہ نہیں کیتا نا, میں نے بھی تو 500 سال تجھے راضی کیا ہے. جملہ کچھ یوں ہونا چاہیے اس بندے کو اس کی نیکیاں اور میری رحمت کی وجہ سے جنت. میری نیکیوں کا بھی ذکر ہے. 500 سال تک کوئی گناہ نہیں, کوئی خطا نہیں, کوئی غلطی نہیں. اب تو کہہ رہا ہے کہ صرف میری رحمت سے جنت دے دو. تیری رحمت سے زانی, چور, ڈاکو, چکے, بدماش سارے جن کو تو نے معاف کر دیا اپنی رحمت سے وہ جنت میں جا رہے ہیں. میں تو حاجی لکھ ہوں, میں تو بڑی نیکیاں کر کے آیا ہوں, میری نیکیوں کا ذکر ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل اس کی ساری نیکیوں کو اپنی ایک نعمت کے بدلے میں کر دے گا. ساری نعمت کو کتنے بدلے میں؟ ایک روایت کے لفظ ہے ایک آنکھ کا ڈیلا ایک پلڑے میں ہوگا اور 500 سال کی عبادتیں ایک پلڑے میں ہوگی. جب تولا جائے گا تو یہ ایک آنکھ کا ڈیلا ان ساری نیکیوں پر بھاری ہو جائے گا. 500 سال کی عبادتیں آنکھ کے ایک ڈیلے کا بدلہ نہیں دے سکتی. اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں. میں مثال دیتا ہوں, یہ بازو میں جوڑ ہے یا نہیں؟ یہ بازو میں جوڑ ہے. جی اللہ پاک یہ سیدھی بنا دینا, جوڑ نہ رکھدا, روٹی کیویں کھاندے؟ تسی میرے منہ سے میں تواڈے منہ سے محتاج نہ ہوندے ایک دوسرے دے. اس ایک جوڑ کی قیمت ساری زندگی کی عبادت نہیں دے سکتی. اس ایک جوڑ کی قیمت زندگی بھر کا سجدہ, اس ایک جوڑ کا بھی بدلہ اتار. آقا پوچھ رہے ہیں مان اتدری ما حق اللہ علی العباد, اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے جس اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا. ماں کے پیٹ میں گندگی ہے, پاخانہ ہے, خون ہے. اس گندگی کے اندر سے رزق دینے والا کون؟ جب باہر نکلا ماں کی چھاتیوں پہ دودھ جاری کرنے والا کون؟ اس کو پینا نہیں آتا, پینے کا ڈھنگ سکھانے والا کون؟ اس کے لیے ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا کون؟ اللہ. جس اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں, ایمان جانتے ہو اس اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ وما حق العباد علی اللہ, اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب, اللہ اس کو وحی کر کے بتا دیتا ہے, وہ جانتا ہے. کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ, بندوں پر اللہ نے یہ حق رکھا ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں, صرف اللہ کی عبادت کریں. اور جو بندہ شرک نہ کرے, عبادت خالص اللہ کی کرے, وہ حق العباد علی اللہ. پھر ایسے مواحد بندے کا اللہ کی رحمت سے اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے, جو شرک نہیں کرے گا اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا. اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے, ہم جتنے بیٹھے ہم سب کے چہروں کو جہنم کی آگ سے دور کر دے. یہ اللہ کا حق ہے مجھ پہ اور آپ پہ کہ ہم عبادت اللہ کی کریں. رکوع سجدہ یہ عبادت ہے, پکارنا عبادت ہے. اس کو پکارو جو خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اے بندے مجھے پکار, میں تیری پکار سنتا ہوں. تو رات کو پکارے تو اللہ سنتا ہے, تو دن میں پکارے تو اللہ سنتا ہے. تو گونگا ہے, زبان نہیں ہے, بول نہیں سکتا, دل میں پکارے, سینوں کی فریادوں کو جاننے والا اللہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک عورت آئی نبی کریم کے پاس بیٹھی اور نبی سے باتیں کر رہی ہیں. میرے خامن نے مجھے ماں کہہ دیا ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے خامن پہ حرام ہو چکی ہے, اب تیری طلاق ہو چکی ہے. وہ کہتی میں بوڑھی ہو گئی ہوں, جوانی میری ختم ہو گئی ہے, میری زندگی بڑھاپے میں داخل ہو گئی ہے, میرے اتنے سارے بچے ہیں, اب میں جوان نہیں کہ مجھ سے کوئی اور نکاح کرے گا, بچے میرے رل جائیں گے, جوانی تو میری برباد ہو ہی چکی ہے, میرے لیے حل تلاش کیجئے. فرماتے ہیں کوئی حل نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ جو باتیں نبی سے کر رہی میں نے نہیں سنی, لیکن آسمان سے وحی اتر آئی. قد سمع اللہ قول التی, اے اللہ کے نبی, اللہ نے تجھ سے جھگڑنے والی اس عورت کی بات کو سن کے فیصلہ فرما دیا. عائشہ فرماتی ہے پاک ہے وہ اللہ, میں اتنے قریب بیٹھے ہوئے بھی اس عورت کی باتیں نہیں سن سکی, اور وہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اپنے بندے کی باتیں سن لیتا. پکاریے اس کو جس
उसने खुद कहा है मुझे पुकारो, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकारों को सुनने वाला हूं, और जो मुझे नहीं पुकारता मेरे अलावा किसी और को पुकारता है तो फिर सुनो जिसको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकार रहे हो। इबादुल अमसालुकुम, तुम जैसे इंसान हैं, तुम जैसे बंदे हैं, तुम जैसे इंसान हैं, वो भी मोहताज है, तुम भी मोहताज हो। मेरी जात का क्या कहना। हदीस में आता है जब रात होती है मालिक अज़्ज़ व जल अपनी बाहों को खोल देता है जैसे उस अल्लाह की शान के लायक है, और कहता है दिन में गुनाह करने वाले एक मर्तबा माफी का सवाल कर, तेरी सारे दिन के गुनाहों को माफ कर दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब सुबह होती है मालिक फिर अपनी बाहें खोलता है जैसे मालिक की शान के लायक है, और फरमाता है रात को अंधेरे में छुप कर गुनाह करने वाले, कुंडियां लगा के हम समझ लेते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन पाक है वो अल्लाह जो तन्हा यकता अपने अर्श पर मुस्तवी है, और रात अंधेरी रात में काली स्याह चींटी काले सरफ पहाड़ की जड़ में चलती है, मालिक अपने अर्श से उसको देखता है, उसकी धमक को सुनता है, उसको रिज़्क़ देता है। वो मालिक अज़्ज़ व जल नबी फरमाते हैं सुबह होती है मालिक फिर ऐलान फरमाता है, बाहें खोलता है, रात को छुप छुप कर गुनाह करने वाले सबसे छुप गया था, रब से तो छुप नहीं सका था। तो अब मेरे पास माफी की दरखास्त दायर कर दे, रात के सारी स्याहियों को माफ करके तुझे पाक को साफ कर दूंगा। पुकारिए इस अल्लाह को जो कितना रहीम और करीम है। हदीस में आता है एक शख्स ने 99 कत्ल किए, कितने? 100। किसी मौलवी साहब को किया, मौलवी साहब मेरी माफी हो जाएगी, मैंने 99 बंदे मारे, कहना 100 चूहे खा के बिल्ली हज नूं चली, तेरी नहीं होगी। कहना चल मैं तो जाना ही जानना, बेटा तू क्यों लगा फिरदा है, तलवार मारी सेंचुरी पूरी कर, तू क्यों बचा हुआ है? 100 के 100 कत्ल कर दिए। फिर किसी अल्लाह वाले से पूछा 100 बंदे मारे हैं, क्या मेरी माफी हो सकती है? कहा हाँ हो सकती है, शर्त ये है ये गंदा माशरा, ये गंदा माहौल, ये गंदे दोस्त, ये गंदी बस्ती को छोड़ दे। उधर अल्लाह वाले रहते हैं, आजान की आवाज आई तो मस्जिद में जाते हैं, वो गानों से दूर, मौसीकी से दूर, फिल्मों से दूर, बेहयाई से दूर, अल्लाह से लो लगा कर बैठे हैं। कुरान पढ़ने वाले, कुरान सुनने वाले, अल्लाह से दोस्ती करने वाले, उनके साथ रहना शुरू कर दे, गंदी बस्ती को छोड़ दे, गुनाह वाली जमीन को छोड़ दे, गुनाहगार दोस्तों को छोड़ दे, तू उधर निकल जा, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। ये अभी अपने घर से निकला है कि आसमान से मलकुल मौत नाज़िल हो जाता है, फरिश्ते इसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आ जाते हैं। जन्नती फरिश्ते जन्नत का लिबास लेकर, जहन्नमी फरिश्ते जहन्नम का लिबास लेकर। जन्नती कहते साडा है, जहन्नमी कहता एवं तो है, 100 मार के चलता है साडा है। वो कहना नहीं होते नेक हो गया सी ना, किसी को ताना न बोल, 60 साल तू ये करता रहा, अब तू नेक हो गया, पता नहीं उसके दिल को अल्लाह कब फेर दे। और अल्लाह ऐसी जात है 70 साल गुनाह करते रह जाओ, 100 साल गुनाह करते रह जाओ, इस हलकूम में रूह आने से पहले अगर तुमने सच्चे दिल से माफी का सामान कर दिया, वो सारे गुनाहों को माफ करके नेकियों में अता कर देता। किसी को ताना ना दो, हुण तक तू ये करता रहा थे, हुण तू बड़ा हाजी लाख बन के सामू पे कहते हैं, पता नहीं कब अल्लाह किसको माफी अता फरमाते, कब किसको माफ कर दे। जन्नतियों ने कहा हमारा नेकी के लिए जा रहा था, जहन्नमियों ने कहा हमारा 100 मार के जा रहा था। मामला अर्श वाले के दरबार में पेश हुआ, वो अल्लाह तो जानता था ना अपने बंदे के हालात को। मालिक ने फैसला किया, जन्नती फरिश्तों तुम इसकी नेक बस्ती वाली पैमाइश करो, कितनी जमीन इसके दूर है। जहन्नमी फरिश्तों तुम इसकी गंदी बस्ती वाली जमीन की पैमाइश करो, वो कितनी नजदीक है। जो बस्ती से ज्यादा नजदीक हो वो उसको उस मकाम पे उठा कर ले जाओ। नेक बस्ती नजदीक है तो जन्नत में ले जाओ, गुनाह वाली बस्ती नजदीक है तो जहन्नम में ले जाओ। मेरा अल्लाह रहमान अल्लाह रहीम अल्लाह, मौत से बढ़कर ज्यादा अपनी मखलूक से मोहब्बत करने वाला अल्लाह, प्यार करने वाला अल्लाह जानता था कि होने के करोड़ निकले इसी बेचारा। अल्लाह ने वही उतारी, गुनाह वाली जमीन से कहा पीछे हो जा, मेरे बंदे से दूर हो जा। नेकी वाली जमीन से कहा नेड़े हो जा और नेड़े हो जा, मेरे बंदे में अपने करीब कर ले और नजदीक कर ले। नेकी वाली बस्ती करीब निकली, फरिश्तों ने पैमाइश की, एक गिठ और नेड़े निकली, एक दूर निकली, उठा के जन्नत में ले गए। पुकारो उस अल्लाह को जो सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देता है,
ساری عمر کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کا شخص ہے 40 سال تک 20 سال تک عبادت کرتا ہے, 20 سال گناہ کرتا ہے, داڑھی میں سفید بال آ جاتے ہیں, شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے اللہ 20 سال رج کے نیکیاں کتنی سن, 20 سال رج کے گناہ کتنے سن, اور اللہ معافی نو جی کر دے تو میرے معاف کر دے گا یا نہیں کرے گا؟ آواز دینے